ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा अर्जुन एवं नागार्जुन युद्ध एवं किभଳି भाବରେ पंडु जे कि जो पांडव मानकर जो पिता से किभଳି भाବରେ से नरक जंत्रणा भोग करुले जमपुर में से किभଳି भाବରେ ये जो अर्जुन एवं नागार्जुन युद्ध होगा कारण से शापमुक्त हो से स्वर्ग में स्थान पाई एवं जमराजा क्यों कारण पाद जो कुष्ठवेदी हो पूज गढ़ुला एवं यही अर्जुन एवं नागार्जुन जो युद्ध होगा कारण से किभଳି भाବରେ से जमराज से शापमुक्त होता कुष्ठवेदी भल होता से संपर्क में आम आज आलोचना करवा। जितेबाला आम जानू जो शेषनाग अनंत से पृथ्वी को निजर फणारे टेकी धरी कौन सी कारण शेषनाग अनंत से तांकर जो सान भाई वासुकी को से पृथ्वी को निज फणारे धारण करने दायित्व देते जितेबाला युधिष्ठिर से राजस्व यज्ञ आयोजन कले सेतेबेले से जो राजस्व यज्ञ उपस्थित होगापी ये जो वासुकी आवश्यकता थिला। वासुकी जो यज्ञस्थल को जावाई से प्रस्तुत होते किंतु ये पृथ्वी को धारण कर किए दायित्व दि जाए गुरु दायित्व पृथ्वी को निज फणा उपर से धारण करेंगे तेणु से जावाई माने इच्छा थे से जापर नथिले तेणु कौन करा युधिष्ठिर परामर्श देले श्रीकृष्ण परामर्श देले और जे अर्जुन जाई से जो पृथ्वी को निजर धनु घोड़े धारण करें से भली क्षमता अर्जुन ठारे रही तेणु श्रीकृष्ण पठे देते जे तुम्हें जाओ पाताल लोक को जाओ जो शेषना जो आमर जो वासुकी नाग जो निजर फणारे जो पृथ्वी को धारण कर तुम्हें धारण कर जहाँफल वासुकी आसवे ये जो यज्ञ देखापी यज्ञ उपस्थित हे जो यज्ञ उपस्थित होगा तो निहाती जरूरी अच्छी तेणु यह शुणापर अर्जुन गले पाताल लोक को गले एवं सेठारे कौन कले ना निजर जो धनु हुड़े से पृथ्वी को धारण कले एवं वासुकी गले जो युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ देखापी एवं जो जीवा पूर्वर वासुकी जो नागकन्या जो नागावली को दायित्व देले जे अर्जुन सेवा जत्न करने अर्जुन सेवा जत्न जेभली कौन जो त्रुटि न हुए से ये जो नागावली से माने मन ध्यान सहित अर्जुन सेवा करने को लगिले यही किसी दिन सेवा करने अर्जुन एवं नागावली अर्जुन प्रेम पड़गले एवं दुहे परस्पर को से भल पाई बसिले एवं विवाह करने चाहिए तापर जितेबाला वासुकी नाग से जो राजस्व यज्ञ शेष होगापर जितेबाला पाताल लोक को फेरिले सेतेबाला अर्जुन एवं नागावली जो प्रेम कथा से जानीपारे एवं से दुहींकर विवाह से संपन्न करदेले एवं यही भाव में किसी दिन रही से विवाह करी जितेबाला रहिले से दाम्पत्य जीवन सुखमय भाव में सेठारे कटिला एवं यही भाव में किसी दिन जितेबाला रहीगले सेतेबाला भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को स्मरण कले अर्जुन आसन अर्जुन जो वाम नेत्र कंपित है से जानीपारे मोर सखा श्रीकृष्ण मते स्मरण करुँच तेणु मते बारुणावंत जो हस्तिनापुर को जावाक पड़ो तेणु से कौन कले ना नागावली को जे कहले एवं सेतेबाला नागावली 2 मासर गर्भवती थे तेणु से अर्जुन को छाड़ापी जमा प्रस्तुत नथिले अनिच्छुक थे तेणु अर्जुन ताको बहुत बुझासुझा करेले एवं तांकर सेतेबाला 2 मासर जो गर्भरे जो संतक रही से बुझे कहले जे मु धनुहूड़े अर्जुन कौन कले से समय धनुहूड़े एक वृक्ष सृष्टि कले एवं से जो वृक्ष को जो नागावली अगणार स्थापन कले एवं कहले ये वृक्षर नाम हूँ अर्जुन वृक्ष तुम्हें जितेबाला जान जे अर्जुन वृक्ष सतेज रोचे से मुझे जीवित अच्छी आउ जो समय जान जे अर्जुन वृक्ष झाउणी पड़ुची से जान मोर मृत्यु होती झाउणीवा सहित आउ गोटे कौन हम ना तुम हाथ में जो कंकड़ अच्छी सी मलिन पड़ज यही लक्षण देखला माने तुम्हें जापर जे मोर मृत्यु हो जाए यही भाव में बुझासुझा कले और कहले आमर जो संतक तुम गर्भरे रही ये जो संतकर ये पुत्र जन्म होगापर तार नाम आम दुहींकर ना को मिसई तार नाम रख जो नागार्जुन नाग अर्जुन मो 2 जनकर ना मिसी आम 2 जनकर ना को मिश्रित कर ना रख जो नागार्जुन यही भाव में अर्जुन से पातालपुर से जो बारुणावंतु को से प्रस्थान कले एवं सेठारे जो भगवान श्रीकृष्ण स्वागत कले यही भाव में किसी दिन बीतवा पर ये जो नागावली एक पुत्र संतान जन्म कले से जो पुत्र संतान जन्म कले से पुत्र संतान शरीर अद्भुत प्रकार कौन है ना मुह पाखटी मुंडटी मनीष भली देखा जाउतिला एवं पछ भागटी नाग भली केवल तार मुंडटी है मनीष भली जेहेतु अर्जुन मनीष भली देखा जाउतिले एवं जो नागावली नागर अंश रही तेणु पछ भागटी रहा नाग भली सर्प भली देखागला तेणु यही भाव में जो नागावली आनंदित हेले पुत्र जिते जन्म होती आनंदित हेले
ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ରଖିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ବହନ କଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାସୁକି ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଖେଳା ବୁଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବାତାବଳୀ। এই ବାତାବଳୀ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କଳି ଲାଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ନାଗଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଥିଲା ଏଇଭଳି ବାତାବଳୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ପରିହାସ କଲା ଏବଂ କହିଲା ତୁ ଅଣବାପା, ତୋର ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପିତୃବଂଶର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତୁ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ନାଗଲୋକର ତୁ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗାବଳୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ପିତୃ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାବଳୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ରହିଛି ତୋର ପିତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପିତୃ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୁର ବା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେ ତା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ଜିଦ୍ ଦେଖି ମାତା ଯେଉଁ ନାଗାବଳୀ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ କାଶୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ହର ଉଦ୍ୟାନ ବା ଯେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହାରସ୍ଥଳ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ ହେଉଛି ହର ଉଦ୍ୟାନ। ସେ ହର ଉଦ୍ୟାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୋହିତ ପଡ଼ିଲେ। ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶିବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା ଏବଂ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ହର ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏକ ଗଣ୍ଡା ରହିଛି, ସେଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହର ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପରେ, ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ହର ଉଦ୍ୟାନର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ସମ୍ବାଦ ସେ ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଏତ ଅବସରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ନା ଘଟଣା କ'ଣ ନା ଏଇ ସମୟରେ ହୋଇଛି ନା ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ 3 ଲୋକର କୁଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ତ୍ରିଭୁବନର ଯେଉଁ ସମାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ନାରଦ କହିଲେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସବୁ କୁଶଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯମଲୋକକୁ ଗଲି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେଠାରେ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯମଲୋକରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପିତା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ପିତା, ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପିତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯମଲୋକରେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ତାପରେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲ, ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଫଳରେ ସେ 3 ପାହାଚ ତଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ପାହାଚ ଉପରକୁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲୁ, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଫଳରେ ତ ପିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମସାପ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ନାରଦ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସାପର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା,
ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସିନା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲ କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମର୍ତ୍ତର ଏବଂ ପାତାଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଥର ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ତୁମେ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କର। ଏ ଯେଉଁ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, କାରଣ ତୁମର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବତାମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଯେଉଁ ପିତା ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସାପ କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସହିତ ମୈଥୁନରତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କୁ ହରିଣ ଭାବି ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଗଣ୍ଡା ଶିକାର ପାଇଁ, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ, 9 ଦିନ ଧରି ବୁଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ କୌଣସି ଗଣ୍ଡା ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯମଦେବତା ବା ଯମରାଜ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ନାରଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶିକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଅରଣ୍ୟରେ 9 ଦିନ ଧରି ବୁଲୁଛି, ଗଣ୍ଡା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ ଛଳରେ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭୟରେ ଯାଇ ସେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଲୁଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ନା ହର ଉଦ୍ୟାନର ସେ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହରିଣ ଏବଂ ବାଘ ବା ସିଂହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଶେଷରେ ସେଇଠି ଜଳପାନ କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ କରି ଗଣ୍ଡାଟା ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବେକରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହା ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ ଏହା କାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳିତ ଗଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସାପମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମସାପରୁ, ତେଣୁ ଏ ଗଣ୍ଡାକୁ ପାଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଡାଟି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ସେଇଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ପାତାଳ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମାତା ବନ୍ଦପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ବା କମ୍ପମାନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋ ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠାରୁ ପାତାଳ ଲୋକରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଗଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଗଣ୍ଡା, ଦେବୀ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡା, ସେ ଗଣ୍ଡା ନ ପାଇଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ ଯିଏ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରିଛି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନାରାଚରେ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବଧ କରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋର ଗଣ୍ଡାକୁ କିଏ ମାରିଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିଛି, କାରଣ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଗଣ୍ଡା ମାଂସର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ତା'ର ବେକରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟି ତା'ର ମାଲିକକୁ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ବାଣ ଯାଇ ସେ ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ବାଣକୁ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି କରି ସେ ଯେଉଁ କାଳାନ୍ତକ ନାଗ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁର ସେ ଗୁଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ମହାକାଳ ଧନୁ ମହାକାଳ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ
अर्जुन से जो प्रचंड तेजरे आसीथिबा जो महाकाल धनु जो महाकाल अस्त्र ताको अर्जुन आ सामना करि पारले नहीं, तार मुकाबिला करि पारले नहीं एवं प्रचंड बेगर आसी अर्जुन शिर को से छेद करदे, मस्तक को दुई खंड करदे, गंडी मुंड अलगा करदे। अर्जुन से टली पड़गले एवं तापर कौन है ना यो खुशी खबर को देवाई जे नागार्जुन पाताल लोक को चलीगला माता निकट में यही खुशी खबर को देवे। एवं एपटे कौन है जो चित्रसेन गंधर्व से बाट दे जाते से जाकर इंद्र निकट में जनईदे जे तुम पुत्र अर्जुन को शिवंकर एक गणपुत्र हत्या करिछि। इंद्र ये क्रोधान्वित हो पड़े एवं से जो अंगारक पन्नग तांकर जो सेना को जो अंगारक पन्नग जो सारथी को जो सज होगापी कहले एवं तांकर जो अस्त्र शस्त्र सैन्य सामंत सज कर से कैलाश आक्रमण करने जो इंद्र बाहरी पड़े। तापर कौन है ना ये जो कृष्ण तापर नारद जाकि जनईदे क्या ना बलराम को जनईदे जे बलराम को जनईदे जे तुम जो अर्जुन को शिवंकर एक पुत्र हत्या कर गणपुत्र हत्या करते जो बलराम सी प्रचंड भाव में क्रोधान्वित हो पड़े एवं से जो रथ तालध्वज रथ सज कले मातली को प्रस्तुत कराइले जे रथ सज कर से जो आसवापर श्रीकृष्ण तो ध्यान बल सब कथा से जापारी से जो आसन में बसी आसन में बसी अर्जुन जो मृत्यु संवाद से प्रथम पाइले से कौन है ना से माने चित्कार करने को लगिले एवं सभासद मैंने से स्तब्ध हो गले जे श्रीकृष्ण सभारे बसी ये कहीं तापर से जाकि श्रीकृष्ण जो पांडव मान को सब कथा युधिष्ठिर को सब कथा जनईदे एवं से कौन कले ना से अस्त्र शस्त्र सज कर से जो नंदीघोष रथ एवं दारुक को से सज करने कही नंदीघोष रथ में चढ़ी से युद्धपाई बाहरी पड़े एवं युधिष्ठिर सैन्य सामंत धरी से युद्धपाई आग को अग्रसर हेले एवं ये जो नागावली जितेबले नागार्जुन जितेबले माता पाखे पहुँची थे से नागावली से लक्ष्य कले जो गृह अगणार जो नागा जो अर्जुन गछटी से झाउणी पड़ुछि एवं तांकर जो हाथ में जो कंकड़ से मलिन हो जाऊँगी। तेणु से सन्देह कले जे अर्जुन को ऊपर निश्चित भाव में किसी विपद पड़ुछि एवं पुत्र जितेबाला पुत्र नागार्जुन को देखिले देहरे रक्तर छिटा लगी। तेणु से निश्चित हो गले जे जो स्वामी मृत्यु होती एवं नागार्जुन सब कथा से जनईदे। तेणु से कहले कौन कलु पुत्र तू शेष में निजर पिता को तू हत्या कलु यही भाव में कही से पाताल लोक चली आसिले हर उद्यान निकट को जो अर्जुन मृत अर्जुन को से हत्या कर क्रंदन करने को लगिले नागावली क्रंदन करने को लगिले श्रीकृष्ण क्रंदन करुँच युधिष्ठिर क्रंदन करुँच भाई मैंने ये भाव में क्रंदन करुँच यही भाव में तापर जिते इंद्र आसिले से दुंदुभि नाद कले बलराम आसिले से जो हर उद्यान को उत्पाटन करने यार भय कौन है ना नागार्जुन जा शिवंक निकट में पहुँची गले एवं शिव को से सब कथा जनईदे जे ये भाव में से मुझे आपणकर गंडा को किए जड़े हत्या करता मारिदे एवं मुझे मारिदे यही भाव में युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि होपर इंद्र आसी जो शिव को सब कथा जनईदे शिव बाहरी पड़े युद्धपाई वृषभ पृष्ठ आरोहण कर युद्ध को अग्रसर हेले यही भाव में तुमुल युद्ध चलला से मध्य एवं शिव एवं श्रीकृष्ण मध्य तुमुल युद्ध चलला एवं जो शिव ब्रह्मअस्त्र प्रयोग कले श्रीकृष्ण उपर को एवं श्रीकृष्ण नारायण अस्त्र प्रयोग कले यही जितेबाला युद्ध है से श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र जितेबाला बाहर करने प्रस्तुत होती से ही समय ब्रह्मा सेठारे पहुँची गले एवं से युद्ध बंद करने कहले समस्त को एवं जमराजा को अनुरोध कले जे अर्जुन प्राण को तुम्हें फेरई दिंतु एवं जमराजा ये राजी हेले नहीं से कहले जे मोर साप जे मुक्त कर शिव जदि मोर साप मुक्त करेंगे ताहले मु राजी हेबी जो अर्जुन प्राण फेरई देवाई। शिव कहीं कौन अभिशाप देते ना दुर्वासा अभिशाप देते जमराजा को जितेबाला ये कौन है ना जमराज नदी में स्नान करने को जाते एवं से जो नदी कूल में दुर्वासा ऋषि तपस्या जो मृग आसन में बसी से तपस्या मग्न रोते एवं जमराजा कालफास को से कूल में थईदे से जो स्नान करने को गले यही अवसर में किसी सुंदरी अप्सरा से कौन कले ना ये जो जमंकर जो कालफास को नहीं दुर्वासा आसन तले रखीदे एवं आसन तले जेहेतु रखीदे तापर कौन है ना आसन तले रखीदेवा फल कौन है ना से जो तापर जमराज जिते स्नान कर आसिले
ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳଫାସ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆସନ ତଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାଳଫାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ସେ ଆସନରେ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଏଭଳି କୁଷ୍ଠବେଦୀ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ କୁଷ୍ଠବେଦୀ ତାଙ୍କଠାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସା ସେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଶିବ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଶିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାପକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶିବ ରାଜି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପ ଯେଉଁ ଯମରାଜାଙ୍କର ସାପକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନନାଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିବ ଏବଂ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯମରାଜା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଯେଉଁ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ହେଲା, ଏ ଲୀଳା ମୁଁ କରିଥିଲି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ହରିହର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସାପମୁକ୍ତ ହେବ, ମୋର ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠବେଦୀ ହୋଇଛି ସେ ସାପମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହରିହରଙ୍କର ଏକାଠି ମିଳନ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ନାଗାର୍ଜୁନ ପିତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯମରାଜ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁ ଏମାନେ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯମରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଯମରାଜ ସାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।